교회에게 주시는 하나님의 말씀, 출애굽기 12장 3절, 7절, 11절부터 14절까지의 말씀입니다. 우리 출애굽기 말씀 저와 여러분 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 너희는 이스라엘 온 회중에게 말하여 이르라. 이달 열흘에 너희 각자가 어린 양을 취할지니 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하되 그 피를 양을 먹을 집 좌우 문설주와 임방에 바르고 너희는 그것을 이렇게 먹을지니 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 급히 먹으라. 이것이 여호와의 유월절이니라. 내가 그 밤에 애굽 땅에 두루 다니며 사람이나 짐승을 막론하고 애굽 땅에 있는 모든 처음 난 것을 다 치고 애굽의 모든 신을 내가 심판하리라. 나는 여호와라. 내가 애굽 땅을 칠 때에 그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라. 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라. 함께 읽겠습니다. 너희는 이 날을 기념하여 여호와의 절기를 삼아 영원한 규례로 대대로 지킬지니라. 아멘. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀, 피가 발라져 있는 문이라는 제목인데요. 우리 토트 키즈 친구들 위해서 우리 박소연 전사님께서, 그리고 우리 틴즈 친구들 위해서는 김용석 전사님께서 이어서 말씀 전해 주시겠습니다. 우리 전사님 나오실 때 할렐루야로 맞이하죠. 할렐루야. 안녕하세요. 우리 친구들 잘 지냈죠? 자, 오늘 목사님께서 읽어주신 말씀에 유월절이라는 단어가 나왔어요. 자, 유월절이라고 많이 들었는데 그죠? 헷갈려요. 이런 친구들을 위해서 전사님이 지금 동영상을 준비했어요. 자, 우리 모세가 살던 시절에 출애굽할 때 있었던 일이에요. 자, 우리 동영상 보고 함께 나눌게요. Let your work be shown to your servants and your glorious power to their children. From Psalm 90, Return, a O prayer of Lord. Moses, How long? the man of God. Have pity on your servants. Let your work be shown Now to there your arose a servants new and king your over glorious Egypt. power to their children. He set taskmasters over the Israelites, From Psalm afflicting 90, them a with prayer of heavy Moses, burdens. the They man of ruthlessly made the people of Israel work as slaves. God. Now there and made their arose a lives new bitter. king over Egypt. After He set 400 years of taskmasters slavery over in the Egypt, Israelites, God afflicting raised up them with one heavy who would deliver burdens. his people, They Israel, ruthlessly from their made the bondage. people of Israel His work name as slaves was Moses. and made their lives bitter. For years, God brought After Moses through 400 the years household of of slavery Pharaoh, in Egypt, and through a season God in the raised land up of one Midian who would across the deliver his desert, people, preparing Israel, him for from the their day bondage. when he would lead His name Israel was to freedom. Moses. One day, Moses For was years, with his God sheep brought in the land of Moses through the Midian on the household side of of a Pharaoh, mountain called and through a Horeb. season in the land of Midian He noticed a across the bush desert, full of flames, preparing him but the for the fire day was when not he would burning up lead the branches. Israel to freedom. One day, As he Moses walked was nearer, with his sheep God in the called land to of him Midian from on inside side the of a bush, mountain called Horeb. Moses. He noticed a bush Moses, full of flames, the Lord but the called fire him. was not burning up the Here I am, branches. Moses answered. As he walked I am the nearer, God of God your called to father, him from the inside God the of bush. Abraham, the God of Moses. Isaac, and the God of Jacob. Moses, I have the seen Lord the suffering of my people, Here I am, and I am going to Moses deliver answered. them. I will send I am you the to God Pharaoh of your to bring father, them out of the Egypt. God of Abraham, the God But of Moses Isaac, said, and the God of Who Jacob. am I that I could I lead have seen these the people? suffering of my What shall I people, say when the and I people am ask, going to Who deliver is it them. that has sent you? I What will is his send name? you to Pharaoh to bring Then them the out Lord of said, Egypt. Say to the people But of Moses Israel, said, I Who am I has sent that me I could to lead you. these people? And what shall Now I therefore say go, when the people ask, and I shall Who be is with it that you, has and sent will you? teach you What is you his shall name? speak. Then the Lord So said, Moses went and Say to the confronted people Pharaoh of Israel, and boldly said, I am Thus has says sent the me Lord, to you. the God of Israel. Now therefore Let my go, people go, and I that shall they may be with worship you, me. and will teach you what you shall But speak. Pharaoh answered proudly, So I do not Moses know went the Lord, and and I will confronted not Pharaoh, let and Israel boldly go. said, Thus says the Lord, the God of Israel. And so, Let my because of the people go, hardness that of they may Pharaoh's worship heart, me. God told Moses But to Pharaoh strike the answered water of the proudly, Nile River, I do turning not know it to the blood. Lord, and I will not let Israel Moses go. obeyed, and all the water of Egypt turned to blood. And so, But when because Pharaoh's of the magicians hardness of did the Pharaoh's same heart, thing, his heart God was told hardened, Moses to and strike he the water refused of to the let Nile God's River, people turning go. it to blood. 7 Moses days later, obeyed, God sent and all the Moses water back of to Egypt Pharaoh. turned to blood. Moses said, But when Thus Pharaoh's says the magicians Lord, did the let same my thing, people his heart go. was hardened, If you and he refuse, I refused will to fill let your God's country people with go. frogs.
Again, 7 days Pharaoh later, God refused. sent Moses back So to Pharaoh. Moses stretched out his Moses hand, said, and frogs came from "Thus the says the rivers, Lord, canals, let and my people pools go. until they covered If the you land. refuse, I will fill And your yet, even country when with relief from the frogs." frogs came, Pharaoh Again, still did not let Israel go. so Moses stretched out his hand, Next, and God frogs sent a came plague from of the gnats rivers, to Egypt. canals, and They pools attacked the until they Egyptians, covered but the left land. God's people alone. And yet, even when relief Pharaoh from tried the frogs bargaining came, with Moses to stop the gnats, but ultimately did not let the people go. So God sent plague after plague upon Egypt, sparing his own people, showing that he was the true God, and that the gods of Egypt were nothing. God sent flies, caused the Egyptians' animals to die, made people sick with boils, sent fiery hailstones, then swarms of locusts that ate everything in sight. And then, like a calm before the great storm, darkness covered the land. The time had finally come. After 400 years of waiting, there was only one more plague to wait for, the one that would bring freedom to God's people. Moses spoke one final time to Pharaoh. He told him that around midnight, that very night, the Lord would travel through the land of Egypt. Every firstborn son would be struck down and killed, from the firstborn of Pharaoh to the firstborn of the slave. Even in the face of God's wrath, Pharaoh refused. Then the Lord spoke to Moses, saying, "Each man is to take a perfect male lamb for his family and kill it on the 14th day of the month. Then they should take the blood from the lamb and put it on the sides and tops of the door frames of their houses. On that day I will pass through Egypt and strike down every firstborn, both men and animals. But the blood will be a sign for you, for when I see the blood on the door frames, I will pass over you." Moses listened and told the people of Israel what to do. They obeyed, and in his grace God was faithful to his promise to pass over them whenever his angel saw the blood of the Lamb. As Pharaoh saw his own son struck dead, he sent for Moses and told him to leave, he and all the people of Israel with all they had. God had kept his promise. His people were free. He led them through the wilderness and gave them commands so they would know how to follow him. In those books of the law, he commanded them to celebrate how God passed over them when he saw the blood of the Lamb. This would remind us of his faithfulness as he delivered them from slavery in Egypt. It would also point them forward to the ultimate Lamb of God, Jesus, who would take away their slavery to sin forever. 자, 우리 친구들 잘 봤어요? 네. 오늘 목사님께서 읽어주신 말씀에요. 그 집에 피로, 양의 피로 그 집 문설주 좌우에 다 바르고, 그러면 13절에 어떻게 한다 그랬어요? 내가 애굽 땅을 칠 때에 그 피가 너희의 거하는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라. 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라 라고 13절 말씀에 말씀하고 있어요. 자, 어떤 상황인지 더 자세히, 아까 우리 비디오에서 봤는데 조금 더 자세히 전사님이 보여드리도록 할게요. 자, 이제 애굽의 이집트 왕이 하도 말을 안 들어가지고 하나님께서 작정하셨어요. 애굽 사람들의 첫 번째 아들들을 다 죽이기로. 그래가지고 이스라엘 사람들을 보호하기 위해서 양 문설주에 이렇게 피를 바르면 거기만 지나가신다고 하셨어요. 자, 우리 여기에 준비하고 계신 분이 나오실 거예요. 자, 여기 봐봐봐요. 아직이요. 자, 여기 봐봐봐요. 여기에 지금 우리 친구들처럼 예쁜 아가가 있어요. 그쵸? 예쁜 사람이 있어요. 그런데 지금 짜잔 하고 잡으러 와요. 뭐 먹을 게 없나? 천천히 잡으러 와요. 이럴 때 짜잔, 무서워. 어떡하지? 나 잡히면 어떡하지? 이럴 때 짜잔, 양의 피를 샤샤 이렇게 덮으면 못 보고 이렇게 지나간대요. 못 잡아요. 그쵸? 자, 이렇게 하나님께서 양의 피를 바른 문설주만 이렇게
지나가신다 그랬어요. 그게 패스오버이에요. 그게 유월절이에요. 이 유월절에 양의 피로 구원해 주신 그 사실을 베드로전서 1장 18절에서 19절 말씀에 뭐라고 돼 있냐면요. 짜잔, 여기 한번 다시 보여주시겠어요? 밑에 따라라라 따라 슉 짜잔, 보이죠? 여기 보여요? 네. 베드로전서 1장 18절에서 19절 말씀에는요, 이와 같이 너희의 유전한 망령된 행실에서 구속된 것은 은이나 금같이 없어질 것이로 한 것이 아니오 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 한 것이니라 라고 말씀하고 있어요. 우리 친구들이 아까 비디오에서 봤듯이 양의 피를 바른 모든 집들은요 다 패스오버 됐어요. 그래서 거기에 있는 장자들은 살아남았어요. 물론 하나님의 말씀대로 행한 그 집들은 살아남았어요. 그것이요 바로 어린 양의 피가 예수 그리스도의 피와 같다라고 말씀하고 있어요. 사탄은요 지금도 우는 사자와 같이 우리 하나님의 사람들을 잡으러 다녀요. 하지만 누구만 예수 그리스도를 우리 안에 모신 여러분들과 저와 하나님의 사람들만요 따라 못 잡고 지나간대요. 이 유월절을 통해서 우리는요 다시 한번 생각해야 돼요. 우리를 지켜주시는 하나님, 우리를 보호해 주시는 하나님 너무너무 감사합니다 하면서 이 양의 피를 바르는 것처럼 예수 그리스도를 우리 마음에 품고 이 예수 그리스도를 꼭 붙들고 살아가시는 이 한 주간 되길 바랄게요. 다음 주에 만나요. Hallelujah. We're continuing on with the story or the book of Exodus. We're looking at chapter 12 today. And just to recap and review what happened between last week's passage and today's passage, Moses and Aaron, they were sent by God to Egypt to face Pharaoh to let the people go. At first, there were some challenges. Pharaoh said no. He didn't want to let the people go. And Pharaoh made the Israelites work even harder, which caused the Israelites to blame Moses and Aaron. And then Moses turns to God to complain about this situation, about being sent to Egypt. But God reassures and tells Moses that God will indeed deliver and save the Israelites from Egypt. So the famous 10 plagues begin on Egypt, like we saw in the video. It started with water turning into blood, and then there were frogs everywhere. Then God sent a plague on the livestock, killing the horses, donkeys, camels, cattle, sheep, and goats that the Egyptians had. The plague of boils was next, which is kind of like a skin infection. And then the plague of hail was sent down from the sky on the livestock and people that were still in the field and the crops and on the trees as well. The plague of locusts ate up what was left in the plants and the fruits of the trees. I skipped the third and the fourth one, which is the plague of gnats and the plague of flies, where the little flying insects were everywhere. Okay, so after the plague of locust, the ninth plague was the plague of darkness. And the last plague was about to be sent down on Egypt, the plague on the firstborn. This last plague was different, as the Israelites were mostly not affected by the plagues because of God's protection. They had to act in order to avoid this last plague. So on the 10th day of the month, they had to take a lamb for each family, slaughter on the 14th day, and put the blood on the sides and the top of the door frames.
And when God strikes the plagues on the firstborn of people and animals that night, God will pass over the houses that have the blood on the door frames, which is why they celebrate Passover. It was called Passover. And you may ask why God didn't just strike the plague, send the plagues on the Egyptians. But the reason was because the Israelites were also sinners. Even though they were chosen people, they were still sinners in needing of repentance and forgiveness, as they were worshiping the same gods as those living in Egypt. But through the sacrifice of a lamb per household, per family, they were able to be saved. And this Passover is clearly connected to Jesus, who is the Lamb of God, who was sacrificed in place for us on the cross as a sinless and perfect sacrifice, so that we may believe and be forgiven and be saved and to live, to have life. So let us also believe and worship Jesus Christ, our Savior, who died for our sins as the Passover lamb and rose again, who saved us from death into eternal life. Amen. 할렐루야. 할렐루야. 우리 주님을 찬양합니다. 특별히 오늘 우리 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 제목은 피가 발라져 있는 문이라고 하는 제목이에요. 피가 발라져 있는 문이라는 제목의 말씀으로 우리가 하나님을 예배하고 있습니다. 여러분, 우리 이제 출애굽기 말씀을 큐티하고 있습니다. 지난 한 주간에 숨가쁘게 있었던 출애굽기 말씀 가운데 10가지 재앙의 사건들이 막 그렇게 벌어졌죠. 이 출애굽기는 애굽의 바로왕 아래에서 노예 생활을 하던 이스라엘 백성들이 구원받은 사건을 기록하고 있습니다. 그래서 출애굽하는, 그리고 애굽으로부터 구원받는, 건짐받는 이 구원의 일들, 거기에 유명한 장면은 바로 홍해를 가르는 구원 사건이라고 할 수 있어요. 홍해를 가르는 사건. 이것과 함께 또 우리가 주목해야 할, 출애굽기 자체가 반복하여 주목하고 있는 사건, 그 절기가 있어요. 그것이 바로 유월절입니다. 피가 발라져 있는 문이라는 오늘 제목의 말씀으로 특별히 유월절의 의미가 뭔가, 그리고 유월절과 예수 그리스도의 관계, 그리고 그것을 바라보는 우리의 믿음 고백이 어떠해야 되는가, 오늘 말씀을 통하여서 다루기를 원합니다. 우리 말씀에 보면은요, 출애굽기 말씀에 보면 유월절을 기념해라고 말씀하고 있어요. 그리고 11절 하반절에도 보면 이것이 여호와의 유월절이니라고 가르쳐주고 있습니다. 유월절을 기념할 것이고 너희의 후손 자녀들에게 이 유월절을 가르치라는 명령이 반복적으로 나오고 있습니다. 더욱이 이 유월절을 모든 달의 시작, 그리고 한 해의 첫 번째 달로 삼으라고 명령하고 계세요. 이 구약 성경에서는 중요한 순간마다 이 유월절을 언급해요. 뿐만 아니라 신약 성경에서도 그리스도의 구원 사건을 이 유월절과 연결하여 설명해 주고 있다라고 하는 사실이에요. 아까도 말씀드린 유월절 사건이 있는 이 달을 모든 달의 첫 번째 달, 곧 한 해에 시작하는 달로, 첫 번째 달로 삼어라라고 하는 이유, 그 의미는 뭘까요? 이 유월절 사건이야말로
이스라엘 민족의 삶의 기초가 된다는 거예요. 이스라엘 민족의 시작이 된다. 여러분이 살고 우리가 살아가는 모든 날들의 첫 시작이 되는. 그래서 유월절은 이스라엘 백성의 새로운 출발을 얘기하는 거예요. 하나님의 구원 사건으로 새롭게 살게 되는 날들을 보여주고 있는 거죠. 애굽에서 노예 생활을 청산하고 하나님이 구원하시는 그 놀라운 구원의 역사를 가지고 새 사람이 되어 첫날로 고백하고 첫 번째 달로 고백하며 인생을 계수할 때 첫 번째 우선이 돼야 되는 사건과 절기로서 우리에게 당부해주고 있다라고 하는 거죠. 그만큼 유월절은 굉장히 중요합니다. 의미가 있어요. 우리가 10가지 재앙 사건과 유월절 사건을 절기를 보고 있어요. 이 10가지 재앙 사건과 유월절 절기를 통해서 바로와 애굽은 여러 가지를 배우게 됩니다. 하나님을 대적하였던, 하나님께 끝까지 저항하고 있는 이 고집불통 완악한 바로와 또 애굽의 사람들은요, 세상이 하나님께 속한 것임을 배우게 됩니다. 재앙의 고통을 통하여서 여호와 하나님을 알게 되고 그분의 주권에 굴복하게 되는 것, 이것이 10가지 재앙과 유월절 사건이라고 할 수 있겠어요. 이와 함께요, 이스라엘 백성들도 배우게 됩니다. 자신들이 믿고 섬기는 하나님이 참 여호와인 것과 그분의 능하신 손으로 자기 집을 구원하시는 것을 배우게 된다라고 하는 거예요. 그리고는 이 모든 일이 하나님께서 우리를 위해, 나를 위해 행하신 일이라는 것 또한 배우게 된다라고 하는 거죠. 자, 오늘 유월절 그 의미가 무엇인가 성경 자체가 집중하고 있는데요. 단순히 유월절 사건, 절기의 날들 뿐 아니라 이것을 통해서 말씀하시고자 하는 하나님의 그 마음이 무엇인가, 유월절의 의미에 대해서 우리가 한번 집중하길 원합니다. 먼저는요, 우리 아까도 말씀들을 전사님들 잘 나눠주셨는데요, 유월절 규례에 대해서, 유월절은 이렇게 지켜라 라고 매뉴얼을 말씀해 주고 있어요. 유월절 매뉴얼 가운데 가장 중요한 것이 있습니다. 그것은 뭘까요? 가장 중요한 요소는 짜라짜라짜라짜라짠, 눈치가 있는 빠른 사람들은 다 알죠. 여태까지 얘기해온 유월절 어린 양입니다. 유월절 양. 성경은 이렇게 소개하고 매뉴얼을 이렇게 얘기하고 있어요. 유월절이 있는 이번 달, 이 달 10일에 10번째 날에 유월절에 잡을 어린 양을 골라라. 유월절인 그 14일까지 잘 나흘간 보관을 하고 유월절인 14일 그날 밤에 잡아서 통째로 불에 구워야 한다. 구워 먹어라 라고 하는 거예요. 이때 유월절 어린 양의 뼈를 꺾어서는 안 된다라는 매뉴얼도 주시죠. 그리고는 1년 된 수컷 중에서 흠 없는 것으로 골라야 한다라고 하는, 하나님께 드려지는 이 어린 양은 흠이 없어야 돼요. 흠 있는 이스라엘의 연약함들을 대신 짊어지고 담당해야 하는 온전함과 완전함이 필요하기 때문입니다. 그래서 어디 모자라거나 어디 어떻게 되는 것이 아니라 온전하고 완전한 흠이 없는 숫 양으로 1년 된 것 가운데 골라라. 그리고 반드시 구워서 먹어야 해. 머리, 정강이, 내장 등 다음 날까지 남겨둬서는 안 돼. 몽땅 다 먹어야 돼. 만일 남기게 되는 경우 반드시 불에 살라 다 태워 올려야 한다라고 말씀합니다. 유월절 가운데 가장 중요한 것은 유월절 양이었고요. 또 이 어린 양에 관한 매뉴얼 내용들 가운데 중요한 점은 뭐냐면 바로 이 양의 피입니다. 이 양의 피를 그 집의 집에 들어가는 가장 첫 번째가 문이죠. 문의 좌우 설주와 임방에 발라라 라고 하는 거예요. 이 피를 발라라. 어디다 바르는가? 좌우 설주라고 하는 것은 기둥을 얘기합니다.
문을 지탱해 줄 수 있는, 세울 수 있는 좌우에 기둥이 있고요. 임방이라고 하는 것은 이 기둥 사이를 연결하는 나무를 얘기하는 거예요. 그러니까 문 좌우 위아래 있는 그 나무에 어린 양의 피를 발라야 한다라고 하는 점이죠. 한번 상상해 보세요. 이스라엘 사람들이 살고 있는 그 집에는 문을 중심으로 좌우 우아래 어린 양의 피가 발라져 있다라고 하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 이 피는 바로 이스라엘에게 있어서 구원의 표라고 하는 거예요. 구원의 표적이 된다라고 하는 거예요. 왜냐? 하나님께서 애굽의 모든 장자를 칠 때에, 죽이실 때에 이 피로 표시가 되어 있는 집은 그냥 넘어간다, 유월한다, pass over이라고 얘기하는. 그래서 이 피를 가진 집은 멸망당하지 않을 거야 라고 하는 거예요. 하나님의 죽음의 재앙이, 그 심판의 일들이 이렇게 시시각각 다가올 때에, 그리고 애굽의 모든 장자는 힘의 시작이 되고 그 다음을 이어가야 될 그 장자가 죽임을 당하는 그때에 멸망당하지 않게 하기 위해서 하나님이 이 피를 그 문가에 발라서 구원의 표적이 되게 하신다라고 하는 거예요. 멸망당하지 않게 하기 위한 하나님의 보존의 방법, 구원의 일들. 그래서 이 피는 구원의 표시이고 하나님의 구원의 능력이 되는 것, 이것이 어린 양의 피. 할렐루야. 그리고요, 마지막으로는 또 이런 부분이 있어요. 여러분, 애들 밥 먹을 때 어떻게 얘기합니까? 좀 천천히 먹어라. 오래오래 많이 씹어서 좀 여유 있게 천천히. 그런데요, 빨리 먹길 좋아하는 분들 오늘 말씀에 보면요, 급하게 먹으라고 얘기해요. 성경에서 이렇게 급하게 먹으라고 한 얘기가 있을까요? 이 유월절 식사를 할 때는요, 여행을 떠나는 사람의 복장을 하고 먹는 거예요. 할렐루야. 그리고 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡은 채로 급히 먹어라 라고 하는 거죠. 독특하죠. 여행을 떠나는 것처럼. 이제 앞으로 벌어지게 되는 이스라엘 백성, 이스라엘이 사는 사람들이 사는, 그래서 문가에 어린 양의 피가 발라져 있는 이곳에서는 먹는 일들이, 생명을 유지하고 보존하는 그런 일들이 있지만, 이 문 밖에 피가 발라져 있지 않은 그곳에 있는 사람들에겐 사망의 그림자가 들이오는 거예요. 사망에 죽이는 일들이 계속적으로 통곡하고 우는 그런 슬픔의 일들이 있지만, 이 어린 양의 피가 발라져 있는 집 안에 있는 사람들은 먹고 마시며 여행을 준비한다라고 하는 거죠. 피가 발라져 있는 이 문을 기준으로 해서 이 한 발자국만 나가면 죽음의 세상이지만, 이 피 발려진 문 안에 있으면 먹고 마시며 생명 안에 거하는 놀라운 차이가 있는 것이다라고 말씀해요. 그리고 이 구원의 일들을 통하여 너희는 새로운 삶을 마치 여행을 떠나는 것처럼 살게 될 거야. 할렐루야. 그래서 이렇게 유월절 매뉴얼들 가운데 그 의미가 무엇인지 우리가 짚어볼 수 있는 거예요. 좀 정리하면 두 가지를 얘기하고 싶어요. 첫 번째는 이 유월절 사건은 뭘 보여주는가? 여호와의 권능을 보여줍니다. 할렐루야. 여러분 한번 저에게 좀 얘기해 주시겠어요? 여러분이 유월절 사건은, 그러면 제가 답을 한번 하도록 하겠습니다. 준비됐습니까? 유월절 매뉴얼 규례 이 사건 자체뿐만 아니라 이것이 나타내 보여주는 그 의미가 무엇인가를 저와 여러분, 우리 다음 세대 자녀들, 온 교회가 집중하기 원하는 거예요. 준비되셨어요? 유월절 사건은 이라고 여러분이 한번 외쳐주세요. 시작. 여호와의 권능을 보여줍니다. 할렐루야. 바꿔볼까요? 제가 유월절 사건은, 그러면 여러분은 여호와의 권능을 보여줍니다. 이렇게 얘기하는 거예요. 준비되셨어요? 굉장히 어려운 일인데 여러분들 잘 하실 줄로 믿습니다. 준비되셨으면, 유월절 사건은, 아멘, 여호와의 구원의 권능을 보여주는 일이라고 하는 거예요.
구원하시는 하나님의 놀라운 권세를 보여주는 사건. 하나님이 구원을 선포하시잖아요. 하나님이 선포하신 그 일은 이미 성취된 것과 다름이 없다. 할렐루야. 왜 그런가요? 구원하시는 하나님을 대적하여 맞설 수 있는 것은 없다. 할렐루야. 바로가 누구입니까? 애굽 나라가 어떤 나라예요? 고대 근동을 제패했던 제국 아닙니까? 제국의 황제, 절대 권력 신과 같은 자가 맞서지요. 하나님 앞에 맞섭니다. 구원하시는 하나님의 권능 앞에 자기가 가진 모든 것으로 힘을 다하여 맞서지만 하나님은 모든 것을 이기신 분. 할렐루야. 그래서 유월절 사건은 하나님의 권능을 보여주는 사건이에요. 할렐루야. 하나님을 대적하여 맞설 수 있는 것은 없다라고 하는 것을 보여주는 거죠. 여러분, 우리가 믿는 하나님이 바로 모든 것을 이기신 여호와 하나님이신 줄 믿으시기 바랍니다. 할렐루야. 이 믿음 안에 우리의 소망이 있어요. 하나님이 선언하신 것, 하나님이 말씀하시고 약속하신 그것은 이미 성취된 것과 다를 바가 없다. 할렐루야. 여러분의 가정과 여러분의 인생 가운데, 우리 교회와 이 땅 가운데, 이 도시와 이 시대 가운데 하나님의 약속의 말씀이 성취될 줄로 믿습니다. 자, 첫 번째는 유월절 사건은 여호와의 권능을 보여준다라고 나눴고요. 한 가지 더 주목하고 싶은 것이 있습니다. 여러분 준비되셨어요? 유월절 사건은 이라고 말씀하면 제가 외치도록 하겠습니다. 시작. 한번 좀 더 해보세요. 시작. 무언가 여호와의 소유로 그것을 보여줍니다. 여호와의 소유를 보여준다는 것. 자, 바꿔서 해보죠. 제가 유월절 사건은, 그럼 여러분은 여호와의 소유를 보여줍니다. 할렐루야. 유월절 사건은 아멘. 여호와의 소유를 보여주는 거예요. 하나님께서는 당신의 장자인 이스라엘을 바로가 놓아주지 않자 그의 장자를 죽이세요. 무서운 일입니다. 하나님께서는 이스라엘을 선택하시고 구원하시고 이스라엘과 언약을 맺었어요. 나는 너의 하나님이고 너는 내 백성, 보배롭고 소중한 자다. 장자로 삼으셨다 말씀하시는 거죠. 그런데 바로가 하나님의 그 장자를 내놓지 않는 거예요. 하나님의 소유, 하나님의 보배로움, 하나님의 장자를 내놓지 않고 거절할 때 하나님께서는 그 바로의 장자를 죽이시는 거예요. 이스라엘에 대한 자신의 소유권을 분명히 나타내시는 거예요. 주장하시는 거예요. 하나님의 소유, 그 누구도 빼앗을 수 없다. 할렐루야. 이것이 우리 하나님이세요. 하나님이 유월절 사건을 기억하라고, 기념하라고 너희 후손과 자손들에게 가르치라고 당부하실 때 말씀하시는 거예요. 하나님의 구원의 권능을 막아설 사람 없다. 하나님의 소유, 이스라엘 자녀 백성들을 빼앗을 자 없다. 할렐루야. 이것이 오늘 유월절 사건이 우리에게 말씀하고 있는 바예요. 사랑하는 성도 여러분, 그러나 이 모든 유월절의 구원은 피의 표시가 있느냐 없느냐에 달려 있어요. 어린 양의 피가 발려져 있는가 그렇지 않은가에 판가름 난다라고 하는 거예요. 어린 양의 피가 발라져 있는가. 피가 발라진 그 문, 그리고 그 문을 통과해야만 해요. 어린 양의 피가 발라진 그 문을 통과하여 들어가고 그 피가 발라져 있는 그곳에 머물러 있어야 합니다. 할렐루야. 그것이 중요해요. 유월절 어린 양의 피가 발라져 있는 그곳에 들어왔다 할지라도요, 열고 나가면 큰일 나는 겁니다. 피가 발라져 있는 그 집, 그 안에 머물러 있는 것. 그 피 아래 머물러 있어야만 이 생명 안에
보존된다라고 말씀하는 거예요. 여러분, 이처럼 중요한 유월절 사건에 대해서 신약의 기자들, 성경 기자들은 뭐라고 얘기하고 있는가? 이 유월절 사건, 유월절 구원의 절기를 어떻게 바라보고 있는가? 특별히 예수 그리스도와 연관지어서 우리에게 말씀해 주고 있는가를 보는 거예요. 하나님의 이 구원의 권능과 자기 소유를 절대 놓거나 빼앗기지 않으시는 하나님의 이 놀라운 유월절이 바로 예수 그리스도를 통하여 우리 안에 온전히 성취되었다. 할렐루야. 이것을 얘기해 주고 있는 거예요. 세례 요한이 말씀하고 있습니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 세례 요한복음 1장 29절의 말씀이에요. 같이 읽겠습니다. 시작. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르되 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 할렐루야. 세례 요한이 분명히 얘기해요. 자기에게 나오는 예수님을, 그 발걸음을 보면서 얘기하는 거죠. 보아라, 세상의 죄를 대신 짊어지고 가는 하나님의 어린 양을 보아라. 할렐루야. 예수님의 십자가의 죽으심의 사건이 언제 일어났습니까? 이 유월절 절기에 일어났어요. 유월절 배경으로 해서 이루어진 하나님의 구원 사건이에요. 예수님이 십자가에 달려 돌아가시고 십자가에서 내려 놓게 될 때에 그 뼈를 꺾지 않았다 얘기합니다. 여러분, 이 어린 양 유월절에서 제일 중요한 요소 어린 양인데요. 먹는 과정과 방법에 대해서 매뉴얼로 규례로 줄 때 그 뼈를 꺾지 않는다 얘기합니다. 바로 예수 그리스도께서 오셔서 십자가에 달려 죽으신 그 일은 바로 세상과 우리를 사랑하신 하나님의 구원의 일들이라고 말씀해 주는 거예요. 세례 요한은 분명히 얘기합니다. 유월절 그 절기에 마치 어린 양을 잡아 그 피가 구원의 표시와 구원의 능력이 되는 것처럼 그것을 보여주고 있어. 보라, 세상 죄 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 표를 꺾지 아니하고 유월절이 이루어진 예수님의 십자가에 죽으신 사건을 얘기해요. 또한 사도 바울이 이렇게 말씀합니다. 우리 에베소서의 말씀을 같이 읽을게요. 1장 7절의 말씀입니다. 에베소서 1장 7절이 말씀인데요. 제가 읽어드릴게요. 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라. 아멘. 분명히 얘기하고 있어요. 우리는 예수 그리스도 안에서 그 피가 발라져 있는 그 문을 통과하고 그 피의 권세 아래 머무르는 것, 바로 예수 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았다라고 말씀해 주고 있습니다. 그 피가 구원의 능력인 것을 말씀해 주고 있어요. 할렐루야. 여러분, 한번 생각해 보세요. 피가 발라져 있는 문이 있습니다. 이 문은요, 새로운 세계로 들어가는 문이라고 표현할 수도 있어요. 여러분, 나니아 아시죠? 나르니아. C.S. 루이스가 원작. 그래서 저희 집에서 그 영화를 좀 자녀들하고 봤는데요. 거기에 새로운 대저택으로 이런저런 상황 가운데 이제 4명 자녀들이 가게 됩니다. 거기서 술래잡기를 하잖아요. 그리고 막내 그 여자아이가 숨다가 벽장문을 발견해. 그리고 거기에 숨으려고 문을 열었을 때 놀라운 세계가 펼쳐지는 것을 보여줍니다. 저는 마치 이 피가 발라져 있는 문이 새로운 세상을 향하여 여는, 마치 예수 그리스도를 믿는 그 믿음 안에서 하나님이 주시는 해방과 구원과 자유함과 영원한 생명 가운데 하나님의 자녀되는 이 놀라운 관계 가운데로 들어가게 되는 문과 같지 않나라는 생각을 해봅니다. 할렐루야. 피가 발려져 있는 문이에요. 그리고 그 문을 열고 이 문을 통과해야만 하는 거예요.
예수의 보혈을 통과해야만 하는, 뿐만 아니라 예수의 보혈 그 안에 통과할 뿐 아니라 그곳에 예수 안에 그 보혈 안에 머물러 있어야만 하는, 할렐루야. 그리고 이 문지방을 지나 열리는 이 새로운 세상은 하나님의 생명으로 충만한 곳, 할렐루야. 하나님 이 문지방을 넘어 나타나는 그 나라는 사망의 권세가 결코 힘을 쓸 수 없는 곳이라는 것입니다. 찬양팀 앞으로 좀 나와서 기도합니다. 여러분, 성경은 얘기합니다. 이 피를 가진 사람, 이 피를 통과한 사람, 그가 죄와 사망에서 벗어난, 멸망당하지 않는 하나님의 생명으로 나아가는 자라. 그래서 이 피는 구원의 표시가 되고요, 이 피는 구원하시는 하나님의 능력이라고 얘기합니다. 예수 그리스도의 그 보혈이 우리에게 새 생명을 주고 새로운 세상을 열어주는 거예요. 여러분, 우리는 예수 그리스도를 믿고 그 피로 죄로부터 벗어난 상태 머무르는 정도가 아니라, 죄로부터 부정적인 것으로부터 탈출된 상태 정도가 아니라 이제 하나님께 속한 자가 된다라고 하는 것을 기억하시길 바랍니다. 아멘. 그 피가 하나님의 구원의 권능이 되고 그 피가 우리가 하나님의 소유인 것을 증명하고 나타나는 것이라고 성경은 말씀해 주고 있어요. 우리 함께 찬양하며 기도하기 원하는데요. 저 어린 양의 피로 나의 삶의 아멘. 열렸네. 저 어둠의 권세는 힘이 없네. 주 보혈의 능력으로 원수가 날 정죄할 때 난 의롭게 설 수 있네. 아멘. 난 더 이상 정죄함 없네. 아멘. 난 주 보혈 아래 있네. 아멘. 난 주 보혈 아래 있네. 그 피로 내 죄 사했네. 하나님의 긍휼 날 거룩해 하시었네. 넘어지지 않네. 난 주 보혈 아래 있네. 우리 처음부터 찬양한 6월절 어린 양, 나의 삶의 문이 열렸네. 아멘. 저 어둠의 권세는 힘이 없네. 주 보혈의 능력으로. 아멘. 나는 의롭게 설 수 있네. 더 이상 정죄함 없네. 주 보혈 아래 있네. 아멘. 주 보혈 아래 있네. 그 피로 내 죄 사했네. 난 주 보혈 아래, 난 주 보혈
넘어지지 않네. 더 이상 넘어지지 않네. 난 주보혈 우리 처음부터 찬양합니다. 6월절 어린 장에 나의 삶의 문이 열렸네. 아멘. 새로운 시간을 주시는 주님, 어둠의 권세는 이미 주 보혈의 능력으로 아멘. 원수가 날 정죄할 나는 높게 설 수 있네. 의롭게 설 수 난 더 이상 정죄함 없네. 난 더 이상 정죄함 나는 주 보혈 아래 있네. 보혈 아래 있네. 아멘. 난 주 보혈 아래 있네. 그 피로 내 제사했네. 하나님의 긍휼 하나님의 날 긍휼 거룩해 거룩해 하시네. 하시네. 난 주 보혈 아래, 주 보혈 아래 난 원수의 어떠한 공격에도 난 원수의 더 이상 넘어지지 않네. 더 이상 넘어지지 난 주 보혈 아래. 주 보혈 아멘. 아래 우리 두 손 들고 난 주 보혈, 난 주 보혈 아래 그 피로 내게 사했네. 피로 내 제사했네. 하나님의 긍휼 하나님의 긍휼 날 거룩해 날 하십니다. 거룩해 하시었네. 난 주 보혈, 주 보혈 아래 있네. 난 원수의 어떠한 난 공격에도 원수의 어떠한 더 이상 공격에도 넘어지지 않네. 더 이상 주 넘어지지 보혈 아래 있네. 주 보혈 아래 있네. 난 주 보혈 아래 있네. 난 주 보혈 아래 있네. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 주님의 보혈 아래 있습니다. 할렐루야. 6월절 절기 구원의 사건이 보여주는 것, 하나님의 구원하는 권능 앞에 맞설 수 있는 것은 아무것도 없다는 것. 하나님의 소유, 하나님의 백성, 하나님의 자녀된 우리를 빼앗을 것은 그 어느 것도 없다라고 말씀합니다. 우리 이 시간에 한번 기도할 때에 주님 보혈의 문을 바른 그 문을 통과하여 주 예수 그리스도의 보혈 아래에 있는 것, 이것을 믿음으로 간구하고 믿음으로 고백하며 오늘 이기신 주님을 향하여서 주님과 함께 우리가 승리하며 나아가는 그 복된 은혜를 더하여 주십시오. 함께 기도하도록 하겠습니다. 할렐루야. 난 주 보혈 아래 있네. 아멘. 그 피로 내 제사했네. 하나님의 긍휼 날 거룩해 하시었네. 난 주 보혈 아래 있네. 난 원수의 어떠한 공격에도 더 이상 넘어지지 않네. 난 주 보혈 아래 있네. 난 주 보혈 아래 있네. 그 피로 내 제사했네. 하나님의 긍휼 날 거룩해 하시었네. 난 주 보혈 아래 있네. 난 원수의 어떠한 공격에도 더 이상 넘어지지 않네. 난 주 보혈 아래 있네. 사랑하는 성도 여러분, 피가 발라져 있는 문입니다. 예수의 보혈이 발라져 있는 인생이에요. 주님의 보혈이 발라져 있는 가정이고 교회고. 여러분 예수의 보혈로 충만하십니까?
예수의 보혈을 의지하시길 바라요. 예수의 보혈은 모든 것을 이기신 하나님의 구원의 권능이고 하나님이 소유된 백성을 결코 놓치지 않고 잃어버리지 아니하시는 하나님의 소유됨을 나타내는 그 사랑과 은혜인 줄로 믿으시기 바랍니다. 우리 시간에 한 번 더 기도할 때에 여러분 주님 보혈로 우리 인생을 덮어주십시오. 우리 자녀들을 덮어주시고 또 우리 가정을 덮어주시고 우리 교회를 덮어 우리 교회는 이 도시를 주님의 보혈로 덮는 주님의 보혈을 바르는 하나님의 구원의 능력의 통로가 될 수 있도록 하나님 주님의 보혈로 우리 인생을 덮어주시고 우리 인생과 자녀와 가정과 교회 가운데 이 시대 가운데 주님의 보혈을 바르는 살아있는 교회와 살리는 교회로 나아가는 인생과 가정과 교회가 되게 하여 주십시오. 주님의 보혈을 의지합니다. 주님의 보혈로 충만케 하여 주옵소서. 함께 기도하겠습니다. 살아계신 하나님, 주님 보혈로 우리 심령을 주님의 보혈로 우리 심령을 새롭게 하여 주시옵소서. 그 어떤 사망의 권세도 이길 수 없는 모든 것을 이기신 하나님의 구원의 능력으로 권능으로 충만케 하시고 하나님의 소유 하나님의 백성과 자녀된 자들을 하나님 지키시고 보호하시고 그 어느 것 그 누구로부터 빼앗을 수 없는 것이니 하나님 주님의 보혈로 우리 가운데 나타내 주시옵소서. 기가 말려져 있는 기가 말라져 있는 가정 기가 말라져 있는 하나님 인생들 되게 하시고 교회가 되게 하시고 이 시대와 이 도시를 주님의 보혈로 섬기는 살아있는 교회와 살리는 교회로 하나님 우리 교회를 축복하시고 하나님 사용하여 주시옵소서. 하나님의 은혜로 충만한 예수의 보혈 아래 거하며 예수의 보혈 아래 살아가는 할렐루야. 하나님의 나라 사망의 권세가 결코 힘을 쓸 수 없는 그곳에 하나님의 구원의 기쁨을 노래하는 자들 되게 하시고 구원의 생명으로 충만함 가운데 나아가게 하여 주시옵소서. 더 이상 넘어지지 않네. 난 주 보혈 아래 있네. 아멘. 주님의 보혈 안에 있음을 믿음으로 선포하는 모든 인생들에게 하나님의 놀라운 생명과 모든 것을 이기신 권능과 하나님의 자녀를 결코 놓지 않고 잃어버리지 아니하시며 온전히 붙잡고 계신 이 놀라운 은혜와 사랑 가운데 거하는 하나님의 구원의 영광과 능력을 나타내 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.